So there are some MCQ questions which generally come because it is a very small chapter. So there are particular questions, set questions which come every year. Not a lot of variation you will see. So this MCQ will you can just look at these things when I give you the note. I'll just start with the theory part first. So I have actually made this note based on the questions only because this chapter is not that long and not that important. So it is of no use to just, study the entire theory part. But I have just, covered all the theory part in question answer format so that it is easier for you to read. So these are some short and long answer type question which can come. So one question is define critical temperature, critical volume and critical pressure. So what is critical temperature? It is the temperature above which a gas cannot be liquefied using only high pressure. Because if you have to liquefy a gas, what do you have to do? You have to exert high pressure and you also have to lower the temperature. Because when you are lowering the temperature, the molecules are getting closer to each other, and also by applying a high pressure you are compressing the gas molecules, and that is why when the intermolecular space reduces to a certain extent, then the gas can come to the liquid state. But গ্যাস আর এয়ার কোনতে প্রবলেম করে তার তাপমাত্রা excuse me, কার একটা অডিও অন আছে সন্দীপ হাইট অডিওটা অফ করুন। So as I was saying, so what is the critical temperature? The temperature above which you cannot liquefy a gas by just applying high pressure. You have to reduce the temperature below that critical temperature. Suppose the critical temperature of carbon dioxide gas is, let's say, minus 32 degree. Okay. So that means above minus 32 degree, you cannot liquefy carbon. In carbon dioxide case, you cannot solidify it above this temperature, no matter what. Okay. So next is critical volume. The volume occupied by 1 mole of gas at the critical temperature, that is, and critical pressure, is called critical volume. So there are some values. These values are very, very important. Okay, very important, because many MCQ questions come from this part. The value of critical temperature, which of the following is not the correct value of TC? এরকম ভাবে কোশ্চেন্স প্রচুর আসে এখান থেকে। তো এইগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি দিস থিংস। So critical temperature is 8a/27 RB. So what is A and B? A and B are van der Waals gas constants, and R, as you know, is universal gas constant. Required to liquefy the gas at the critical temperature, and the value of Tc is A/27 B squared. Okay, so these values you have to study because there is a high chance that a question might come from this part. Next is find out the value of molar gas constant in SI and SI unit. So sometimes questions can come like, what is the unit of molar gas constant? বলে এরকম টাইপের values দেওয়া থাকে MCQ তে, ঠিক আছে? So how do you calculate it? At NTP, we know that P equals to HdG, where H is height of the mercury column, D is density of mercury, and G is the acceleration due to gravity. So when we put the values, you will calculate P from this part, and then you will put R equals to PV/NT from the ideal gas law, where P is the value that we just calculated from HdG. V will be 22,400 ml. N is 1 mole and T is 273 Kelvin. When you put these values, you will obtain this value 8.314 joule per mole per Kelvin. And in liter ATM unit, if you have to calculate,
So in place of pressure, you will just put 1 atm, 22.4 liter for volume, and then you will get this value 0.0821 liter atm. Or you can just multiply this 8.314 joule value with 1.0. To convert it, you have to multiply it by 1.013. So you will get this kind of value. Okay. Next is what is the a gas, a real gas deviates from its ideal behavior can be determined by the compressibility factor. So that is given by Z equals to P V by NRT. So as we know that according to ideal gas equation, PV is equal to NRT. So in case of ideal gas, Z will become 1. Okay. For real gas, Z is not equal to 1. If Z is less than 1, that means gas is more compressible. And when Z is greater than 1, it means that gas is less compressible. Next question is define Boyle's temperature. So what is Boyle's temperature? It is at the temperature at which a real gas can behave as an ideal gas over an appreciable pressure range. Also, this expression is also important for questions. TB equals to A by RB. Okay. Um, okay, so that is the expression for Boyle's temperature. Temperature at which the ideal gas can behave, uh, the real gas can behave as an ideal gas. Next is write down the unit of van der Waals gas constants. So, van der Waals gas constants A and B, these come from the real gas equation, as you know, probably you have studied in 11-12. So, P equals to A n square by V square. So, from the real gas equation, and that means A becomes PV square by N square. So, from that, we can easily find out the unit for A, which is ATM liter square mole to the power minus 2. And for volume, V equals to NV, so B equals to V by N. That is, unit of V becomes liter per mole. Okay. So these two are units of A and B. These are also important for MCQ type questions. These two. Next is starting from van der Waals equation. Write down the equation for real gas under different conditions of temperature and pressure. This is one model question. Van der Waals equation for real gas is P plus A n square by V square into V minus NV equals to nRT. Okay, for 1 mole of gas, it will become P plus A by V square, V minus V equals to RT. So what happens at various pressure and temperature conditions? At very low pressure is so low that V becomes extremely large. So this A by V square term, when V is very large, denominator is large, that means A by V square term becomes very small. So you can neglect it compared to the pressure term. So so here you will keep the P term only. And for V, as V is becoming so large and V is comparatively smaller compared to the large value of V, so in that case also we will be ignoring the B term. So that means at very low pressure, the ideal gas equation reduces to the real gas equation PV equals to RT. Okay. Similarly, there are two other conditions at moderate pressure and high pressure. What happens? It is written here. And another one is at high temperature. These first one and the second last one is important. What happens at very low pressure and very high temperature? So if a question like that comes, at what condition a real gas starts behaving like an ideal gas, then what will be your answer? High temperature and low pressure. Okay, high temperature, low pressure, the real gas starts to behave like an ideal gas. So at high temperature, V, as we know that from Charles law, V varies as T, right? So if T is very large, V will also be very large. So if V is large, A by V square becomes extremely small, so it can be neglected. Similarly, because V is large, so the B term can also be neglected. Hence, the ideal gas equation can be attained at this condition, at low pressure and very high temperature. Okay. Next is a plot of Z versus P. Z is the compressibility factor and P is the pressure. So this plot shows
how at various pressure ranges, the different gases, the real gases, they behave. Okay. So as we had already talked about earlier, that Z is 1 for ideal gas. Okay. So as we know that no gases are ideal gas. Ideal gas is just a concept which is only valid at extreme conditions of low pressure and high temperature. In reality, in practical sense, all gases behave a lot different than the ideal gas law, and that is why we just name it as real gas. So ideal gas, Z is equal to 1, which is denoted by this straight line. And you can clearly see that all the gases, they deviate from this straight line a lot. But you can see that at very low pressure region, like this initial region, this is the low pressure region. This on this part, these lines are sort of parallel to the, not parallel, but sort of, you can say, closer to the straight line. So that means at very low, very low pressure region, the real gases behave somewhat like that of the ideal gas. But as the pressure increases, they deviate largely. They deviate largely from the straight line, that is from the ideal gas behavior. Okay, and these lines, when the Z is for this line, see, hydrogen. The hydrogen line is completely above this straight line, which is, that means, greater than 1. Okay, and Z greater than 1 means gas is less compressible. So this means that hydrogen is very less compressible. Another factor you may notice that at high pressure, all the gases have Z greater than 1. Right. At high pressure, all the gases have gone to the above part, which is Z greater than 1 part. So that means at high pressure, gases are much less compressible. Okay. According to this graph. And from this part, from this graph, CO2. CO2 graph shows that Z is less than 1 initially, which indicates that CO2 is highly compressible. So from this plot is not that important. This question has not really come, but you just study it. In case it comes, you will just you can just draw this particular graph, but no need to like memorize it completely. You don't have to memorize it completely. Just randomly some lines you can draw. Remember CO2 line and hydrogen line and oxygen line, and that will be good to go. But generally this question is not that common. Next part is, why do real gases deviate from ideal behavior? This question had previously come in a semester exam. Why do real gas, they deviate from ideal behavior? So the reason is the ideal gas law. The ideal gas law, it is based on the concept, based on some postulates, okay, which are called the kinetic theory of gas. But the thing is that in the kinetic theory of gas, some assumptions are incorrect. Okay, what are those assumptions? One assumption is the volume occupied by gas molecule is negligibly small compared to the volume occupied by the gas. This is one of the assumptions. And the second assumption is that the force of attraction or repulsion between the gas molecules are negligible. So they say that the volume of the individual gas molecular atoms are so tiny, so small, that it is negligible compared to the volume of the container. Okay, so ছোটবেলা থেকেই probably you have heard this, that এরকম বলা হতো যে কন্টেনারের ভলিউমই হচ্ছে গ্যাসের ভলিউম, এরকম বলা হয়। ঠিক আছে, যেমন একটা বেলুন আছে, একটা বেলুনের ভেতরে একটা গ্যাসের ভলিউমটা কি হবে? বেলুনের ভলিউমটাই হচ্ছে গ্যাসের ভলিউম। আবার এই বেলুনটাকে যদি আমি একটা পুরো এমটি রুমে ফাঁকা করে দিই, তাহলে গ্যাসের ভলিউমটা হয়ে যাবে ইকুয়াল টু দ্য রুমের ভলিউম। ঠিক আছে, এটাই ছোটবেলা থেকে আমাদেরকে বলে আসা হচ্ছে, কিন্তু এটা যে পুরোটা ট্রু নয়। কেন ট্রু নয়? এখানে অ্যাজিউম করা হচ্ছে যে the volume of the gas molecule is negligibly small. But the thing is, if I draw it like this,
considering that the gas molecules are negligibly small. Okay. So see, there is lot of free space, right? Free space for the movement of the molecules, lot of free space. And compared to that, the volume of the molecule is so small that you can consider that the volume of the gas molecule is equal to the volume of the container, because the molecules can move around freely within the entire container and they are not inhibited by the presence of the other molecules. Okay. But what happens when you increase the pressure? When you increase the pressure, then the molecules are forced to come much closer to each other. And another fact is that they are not extremely small as it was assumed before. So because at high pressure, they are now forced to come closer to each other. So the free space for the movement of these gas molecules have now reduced extremely. The free space is very low, right? So previously, when you were considering ideal gas equation, so it was considered that this is the entire volume. Okay. Volume of the container is the entire volume for the gas, which is the volume in which the gas molecules are free to move around. Okay. But when you apply pressure, the molecules are forced to come very close to each other, which reduces the free space for movement. Okay. That means in this case, you cannot just neglect the volume of the gas molecule. Okay. So that is why a correction term is included in the real gas equation. The correction term comes from this. We will assume that we have packed all the molecules, uh, tightly like this. Okay. So because these are spheres, right? These are spheres. So even if you pack the whole thing very closely, you will see that there will be some empty spaces, right? Because they are spheres, their the point of contact of one sphere to another sphere are very few points, right? And some empty spaces will be there, even if you pack them extremely tightly. So what are the free spaces? These are the free spaces, these notches. Okay. These notches, these voids, these are the free spaces in case of spheres. So that is the excluded volume, which is given by the letter P. Okay. And it is subtracted from the volume, expected volume. So that is why it becomes V minus B. B for 1 mole, for N mole it becomes NB. So that is the correction term which is called excluded volume. Okay. So this was one correction based on the volume thing. Now comes another assumption, which is for the pressure. So what is the assumption? The forces of attraction or repulsion between gas molecules are negligible. So this one is not true. Actually, the force of attraction is not negligible, but rather there is a substantial amount of attraction which act between the gas molecules. So what is pressure? Can anyone tell me what is actually the pressure of gas? Like how it forms? And physically, what do you mean by the pressure of the gas? How does a gas exert pressure on a container? Ball.
Anyone? ম্যাডাম, কি হলো? হ্যাঁ বল। বলছি কণাগুলোকে নিজেদের মধ্যে ধাক্কা লাগলে বা দেওয়ালে মানে পাত্রের দেওয়ালের সাথে ধাক্কা লাগলে যে এটা সৃষ্টি হয় ওটা কি? হুম, হ্যাঁ একদম ভেরি গুড, ঠিক। মানে কন্টেনারের ওয়ালে ধাক্কা মারলে যে ফোর্সটা ক্রিয়েট করছে, যে পার্টিকেল গুলো রয়েছে, মলিকুল গুলো রয়েছে, দে আর মুভিং অ্যারাউন্ড at a very high speed and they are colliding with each other and also they are colliding on the container, on the surface of the container. এইভাবে কন্টেনারের দেওয়ালে গিয়ে এরা ধাক্কা মারছে, তাই তো? এই এভাবে ধাক্কা মারছে, তাহলে যে ফোর্সে ধাক্কা মারছে divided by unit area, that will give you the pressure. ঠিক আছে? Now, according to the assumption that there are no force of attraction between the surrounding molecules, that means এই পিছনের মলিকিউলটা এই মলিকিউলটাকে নাকি টানছেই না, ঠিক আছে? এরকম, এটা হচ্ছে assumption, but এই assumptionটা wrong. There is substantial force of attraction which is pulling the molecules which are pushing at the container in the backwards direction. মানে এই পার্টিকেলটা পিছনের সামনের পার্টিকেলটাকে পিছন দিকে টানছে, এরকম ভাবে, ঠিক আছে? তার ফলে কি হচ্ছে, এই যে পার্টিকেল গুলো রয়েছে, এই পার্টিকেলস গুলো এরা যে যতটা ফোর্সে গিয়ে ওয়াল অফ দ্য কন্টেনারে ধাক্কা মারতে পারতো, ততটা ফোর্সে গিয়ে ধাক্কা মারতে পারছে না, তাই কি না? তাই তো? যেমন ধর তুই আজকে একটা কনসার্টের গেট দিয়ে ঢুকতে চাইছিস, ঠিক আছে, ধাক্কাধাক্কি করে দৌড়ে ঢুকতে চাইছিস, কিন্তু তোর পিছনে যারা আছে তারাও আগে ঢুকতে চাইছে, তাহলে তারা কি করছে, তোকে পিছন থেকে টেনে নিয়ে নিজে আগে ঢুকতে চাইছে, তাহলে তুই তুই প্রথমে মনে কর তুই এমনিই যাচ্ছিস, কোনো ভিড়ভাট্টা নেই, তখন তুই যেরকম ফোর্সে যেতে পারবি, স্পিডে যেতে পারবি, এখন যদি তোকে পিছন থেকে কেউ টেনে ধরে, তাহলে অবভিয়াসলি সেই ফোর্সে সেই স্পিডে তুই এগিয়ে যেতে পারবি না। তাহলে কি হচ্ছে, আইডিয়াল গ্যাসের যে প্রেসারটা অ্যাজিউম করা হয়, which is actually much higher than it should have been, ঠিক আছে, যেটা অ্যাজিউম করা হচ্ছে যে there is no force of attraction between the surrounding molecules, so the molecules are moving freely, and they can exert pressure on the wall of the container, and that pressure we have calculated, okay, but in reality what happens is there is appreciable or substantial amount of force of attraction between the surrounding gas molecules. So আমি যতটা অ্যাজিউম করছি, যতটা ফোর্সে মলিকিউল গুলো ধাক্কা মারবে তার থেকে অনেকটা কম ফোর্সে ধাক্কা মারতে পারছে, কারণ পিছন থেকে বাকি মলিকিউল গুলো ওকে টেনে ধরে রেখেছে, তাহলে যতটা প্রেসার আমি ভেবেছিলাম তার থেকে প্রেসারটা অনেকটা কম আসছে, ঠিক আছে? সেই জন্য যেটা আইডিয়াল গ্যাস ইকুয়েশনের সাথে এটাকে ম্যাচ করানোর জন্য তার সাথে একটা কারেকশন টার্ম এখানে অ্যাড করা হচ্ছে, p প্লাস a n স্কোয়ার বাই v স্কোয়ার, ঠিক আছে? এবার হোয়াট হ্যাপেন্স এট হাই টেম্পারেচার, আগে আমি বললাম যে লো প্রেসারে কি হচ্ছে, ইন দ্য লো প্রেসার রিজিয়ন, this thing, in the low pressure region, because the pressure is low, the molecules are quite far apart from each other. In that case we may consider that the volume of the container is equal to the volume of the gas molecules, okay, because so much less pressure is there, that the intermolecular space is much larger, but in a high pressure region that is not true. So when does real gas will start behaving like ideal gas? When the pressure is low, okay. And the second thing is when temperature becomes very high, as you know that with increasing temperature the speed of the molecules increases, okay, so that means the molecules will now also exert higher pressure on the wall of the container. So in higher temperature region also this attraction between the gas molecules, this phenomena, it becomes I mean the effect of this phenomena, it becomes quite negligible, because in that case it is compensated by the higher kinetic energy which it obtains from the higher temperature. That is why when does
real gas start behaving like ideal gas at high pressure and low temperature. Okay, high pressure and low temperature. বোঝা গেছে তো? এটা বোঝা গেছে? হ্যালো, হ্যাঁ বা না কিছু না বলে আমি কি করে বুঝবো? ম্যাম হাই প্রেসার লো টেম্পারেচারটা একটু বলুন, কি বলুন? হাই প্রেসার। আচ্ছা, এই জায়গাটা বুঝতে পেরেছিস যে অ্যাজাম্পশন যেগুলো বললাম সেগুলো কেন রং সেগুলো? হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ওটা বুঝে গেছি। আচ্ছা, এবার তাহলে কি বলছি, যখন অ্যাজাম্পশনটা কেন রং, অ্যাজাম্পশনটা করা হচ্ছে যে যে you can completely neglect the volume of the gas molecules because it is so small compared to the volume of the container. ঠিক আছে, এটা ট্রু কখন, যখন লো প্রেসার রিজিয়ন আছে। লো প্রেসার রিজিয়নে দেখ মলিকিউল গুলো নিজেদের থেকে অনেক দূরে, তো এখানে তো অনেক ফাঁকা জায়গা রয়েছে, তাই তো? এই যে ফাঁকা জায়গা, এখানে গ্যাস গুলো মুভ করতে পারছে ইজিলি। হ্যাঁ, তো প্র্যাকটিক্যালি বলছে যে ভলিউম অফ কন্টেনার আর ভলিউম অফ গ্যাস মলিকিউল দে আর, মানে ভলিউম অফ দ্য গ্যাস মলিকিউল ইজ নেগলিজিবল কম্পেয়ার টু দ্য ভলিউম অফ দ্য কন্টেনার, এটা বলতে পারছি ইন লো প্রেসার রিজিয়ন। কিন্তু আমি যদি সেই গ্যাসটাকেই এখন তুলে হাই প্রেসার রিজিয়নে পাঠিয়ে দিই, তখন কি হবে? কন্টেনার তো সেমই রয়েছে, কন্টেনার সেমই রয়েছে, কিন্তু গ্যাস মলিকিউল গুলো কি হচ্ছে, হাই প্রেসারে দে আর ফোর্স টু কাম ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। তো তার ফলে কি হচ্ছে, যতটা কন্টেনারের পুরো ভলিউমটা তো অকুপাই করেই নেই, কন্টেনারের খুব অল্প জায়গার মধ্যে ও থাকতে বাধ্য হয়েছে, তার মানে ও ফ্রি মুভমেন্টের যে জায়গাটা সেটা অনেকটা কমে এসছে। ঠিক আছে, তার মানে যে রিয়াল গ্যাস গুলো সেটা কখন আইডিয়াল গ্যাসের মতো বিহেভ করবে, যখন লো প্রেসার রিজিয়ন আছে তখন। কারণ লো প্রেসার রিজিয়নেই শুধুমাত্র আমরা গ্যাস মলিকিউলের ভলিউমকে নেগলিজিবল হিসেবে কন্টেনারের ভলিউমের তুলনায় মানে বাদ দিতে পারি, নেগলেক্ট করতে পারি। ঠিক আছে, কিন্তু হাই প্রেসার রিজিয়নে আমরা কখনোই গ্যাস মলিকিউলের ভলিউমটাকে আমরা নেগলেক্ট করতে পারবো না, কারণ তখন ওরা এত কাছাকাছি চলে এসছে যে তাদের ফ্রি মুভমেন্টের যে স্পেসটা সেটা কন্টেনারের, মানে অ্যাকচুয়াল কন্টেনারের ভলিউমের তুলনায় অনেক অনেক বেশি কমে গেছে। ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছিস এবার এটা? ইয়েস ম্যাম, বুঝে গেছি। আচ্ছা, আরেকটা যেটা কি বললাম যে হাই টেম্পারেচার, তো আমি যেটা বললাম যে অ্যাজাম্পশন ধরা হচ্ছে যে দুটো মলিকিউল একে অপরকে কোনোভাবে অ্যাট্রাক্ট করে না। ঠিক আছে, অ্যাট্রাক্ট করে না তার মানে কি বোঝাতে চাইছে, ধর একটা পাত্রের মধ্যে 10টা 100টা মলিকিউল আছে, ঠিক আছে, 100টা মলিকিউলের মধ্যে 20টা মলিকিউল অ্যাট আ টাইম কন্টেনারের দেওয়ালে গিয়ে ধাক্কা মারছে, আর অ্যাজাম্পশনটা কি যে বাকি 80টা মলিকিউল তারা ওই 20টা মলিকিউলকে পিছন থেকে অ্যাট্রাক্ট করছে না, তার মানে আইডিয়ালি আমি ভাবছি যে এই প্রেসারটা অ্যাপ্লাই হওয়ার কথা, এই ফোর্সে ধাক্কা মারছে, এই প্রেসারটা অ্যাপ্লাই হওয়ার কথা, এটা হচ্ছে আমার আইডিয়াল প্রেসার যেটা আমি অ্যাজিউম করছি। কিন্তু রিয়ালিটিতে কি হচ্ছে, যে পিছন থেকে গ্যাস মলিকিউল গুলো ওদেরকে টেনে ধরে রাখছে, কারণ অ্যাট্রাকটিভ ফোর্স এক্সিস্ট করে দুটো পাশাপাশি থাকা দুটো গ্যাস মলিকিউলের মধ্যে। তাহলে যতটা ফোর্সে ওর পাত্রের গায়ে ধাক্কা মারার কথা ছিল ততটা ফোর্সে ধাক্কা মারতে পারছে না। ফলে কি হচ্ছে, যতটা আমি প্রেসার আইডিয়ালি আমি এক্সপেক্ট করেছিলাম তার থেকে রিয়াল গ্যাসের প্রেসারটা ওর তুলনায় অনেকটা কমে যাচ্ছে। কিন্তু হাই টেম্পারেচার রিজিয়নে এই ফ্যাক্টরটা অতটা ইম্পর্টেন্ট কেন নয়। হাই টেম্পারেচার রিজিয়নে কি হচ্ছে, আমরা জানি যে টেম্পারেচার বাড়লে কি বেড়ে যায়, কাইনেটিক এনার্জি বেড়ে যায়, তাই তো? গ্যাস মলিকিউলের কাইনেটিক এনার্জি বেরিয়ে যায়। তাহলে মলিকিউল গুলো আগে যে ফোর্সে ধাক্কা মারছিল তার তুলনায় অনেক বেশি ফোর্সে এখন ধাক্কা মারতে পারছে। ঠিক আছে, নর্মাল টেম্পারেচারে যতটা ফোর্সে ধাক্কা মারতো তার তুলনায় ধর 10 টাইমস জোরে গিয়ে ধাক্কা মারছে। ঠিক আছে, এবার আমি নর্মাল কন্ডিশনে পিছন দিকের এই পুলটাকে নেগলেক্ট করেছিলাম নর্মাল কন্ডিশনে। ঠিক আছে, এবার যেহেতু টেম্পারেচার ইনক্রিজ করে গেছে, এটা ধর মনে কর এটা এইটা হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচার, এইটা এটা টি, আর এটা হচ্ছে ভেরি হাই টেম্পারেচার, আর এটা হচ্ছে নর্মাল টেম্পারেচার।
নর্ম লিখলাম। নর্মাল টেম্পারেচার, এটা হাই টেম্পারেচার। তো মনে কর নর্মাল টেম্পারেচারে এই যে অ্যারোটা দিয়েছি এইরকম ফোর্সে গিয়ে ধাক্কা মারছে, কিন্তু হাই টেম্পারেচার কি হবে, বিকজ অফ হাই কাইনেটিক এনার্জি ও এতটা বেশি মানে অনেক বেশি ফোর্সে গিয়ে ধাক্কা মারতে পারবে। এবার নর্মাল কন্ডিশনে তুই কি করছিলিস, তুই আইডিয়ালের ক্ষেত্রে তুই মনে করছিলিস যে এই ফোর্সটা নেই, ঠিক আছে? তাহলে তুই মানে এই যে ফোর্সটা ফার্স্টে অ্যাজিউম করেছিলিস যে সামনের দিকে যেতে যাচ্ছে, সেটাই হচ্ছে তুই আইডিয়াল কন্ডিশনে অ্যাজিউম করছিস। এবার হাই টেম্পারেচার কন্ডিশনে আমি তোকে বলছি যে হ্যাঁ এদিকে একটা ফোর্স কাজ করছে, ঠিক আছে? তাহলে এই ফোর্সটাকে যদি তুই এটা থেকে মাইনাস করে দিস, ধর এইভাবে দিচ্ছি, এই যে ফোর্সটা ছিল এটা তো পিছন দিকে, তাহলে আমি এই লাইনটা এখান থেকে মাইনাস করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? তাহলেও কি হচ্ছে, সামনের দিকে যেহেতু টেম্পারেচারটা অনেক হাই, কাইনেটিক এনার্জি হাই, সামনের দিকে সেই প্রেসারটা তো থেকেই যাচ্ছে। মানে ধর সামনের দিকে প্রেসারটা আগে ছিল 5, এখন হয়ে গেছে 50, ঠিক আছে? তুই যদি 50 থেকে পিছনের এই 10 মাইনাস করিস তাহলেও তো সেটা 40 থেকেই যাবে, তাই না? তাহলে ওভারঅল কি হচ্ছে, টেম্পারেচার হাই হওয়ার কারণে এই যে পিছনের মলিকিউলের যে অ্যাট্রাকটিভ ফোর্সের জন্য যে প্রেসারটা রিডিউস হওয়ার কথা ছিল সেই ফ্যাক্টরটা ওভারকাম হয়ে যাচ্ছে। তাই ওভারঅল কি হচ্ছে, গ্যাস মলিকিউলের যে প্রেসারটা আমি আইডিয়াল কন্ডিশনে প্রেডিক্ট করেছিলাম সেই একই প্রেসারটা আমি দেখতে পাচ্ছি রিয়েল গ্যাসের ক্ষেত্রে। বুঝতে পেরেছি এবার? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে মোটামুটি এই কোয়েশ্চেন গুলো পড়লেই আশা করছি হয়ে যাবে। আর পরে আমি কিছু মডেল কোয়েশ্চেন সেন্ড করব, সেগুলোতে আরো কিছু কোয়েশ্চেন থাকবে, ওগুলো পড়ে নেব। তাহলে এবার আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারটায় ঢুকছি। হ্যাঁ, ওকে। তোরা অ্যারোমেটিসিটি পড়েছিস? বল। পড়েছিলাম। আচ্ছা, কি 11-12 নাকি এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এ এসে? কলেজে? কলেজে পড়িসনি? না ম্যাম, অর্গানিকটা ঠিকঠাক হয়নি। আচ্ছা, তো ওকে, সো অ্যারোমেটিসিটি পার্টটা কোথায় আসছে, এটা হচ্ছে ফার্স্ট যে চ্যাপ্টারটা আছে না, অ্যাটমিক স্ট্রাকচার, কি যেন নাম চ্যাপ্টারটা, অ্যাটমিক এন্ড মলিকুলার স্ট্রাকচার বোধহয় চ্যাপ্টারটার নাম। ওই যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আছে ওটার মধ্যে এইটা রয়েছে, ঠিক আছে, অ্যারোমেটিসিটি। তো এখান থেকে বেশ কিছু কোয়েশ্চেন আসে, যে এরকম একটা কোয়েশ্চেন এসেছিল যে হোয়াট ইজ হুকেলস রুল। হ্যাঁ, এরকম 2 নম্বরের কোয়েশ্চেন একবার এসেছিল। তারপরে ধর এরকম কোয়েশ্চেন আসে যে এর মধ্যে কোনগুলো অ্যারোমেটিক। হ্যাঁ, বা একটা মলিকিউল দিল যে এটা কি অ্যারোমেটিক, এর মধ্যে এটা কি অ্যারোমেটিক, অ্যান্টি অ্যারোমেটিক না নন অ্যারোমেটিক, দুটো মলিকিউল দিয়ে তারপর সেটাকে তোকে এক্সপ্লেন করতে হবে হুকেলস রুল দিয়ে, যে হ্যাঁ এরকম এরকম হচ্ছে তাই এটা অ্যারোমেটিক বা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক অ্যান্ড সো অন। ঠিক আছে, এক সেকেন্ড। হ্যালো, কে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়ান, এই তুলে দিচ্ছি তুলে দিচ্ছি। Yeah, so yeah, so aromaticity. So what is the term aromaticity? Achha, can anyone tell me what was the Huckel's rule? Hmm? Benzene aromatic তো, তাই তো? কি রে বাবা, কি বলছিস? হ্যালো, ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম। শুনতে পাচ্ছিস কি? হ্যাঁ, বলছি যে হুকেলস রুলটা কি ছিল, কটা পাই ইলেকট্রন থাকলে অ্যারোমেটিক হয়, মনে আছে? ম্যাম ডবল বন্ড তো একটা ছাড়া ছাড়া হয়, মানে কি হ্যাঁ, বলবো। একটা ছাড়া ছাড়া তো হবেই, সে তো কনজুগেটেড সিস্টেম হতে হবে। আর 4n কি + 2 হতে? সংখ্যক থাকলে তো অ্যারোমেটিক।
পাইল। হ্যাঁ ঠিক, 4n+2 পাই ইলেকট্রন থাকলে তবে সেটা অ্যারোমেটিক হবে। ঠিক। তো অ্যারোমেটিসিটি কি, মানে অ্যারোমা, অ্যারোমেটিসিটি কথাটা এসছে কোথা থেকে? ফ্রম দ্য টার্ম অ্যারোমা। অ্যারোমা মানে কি? খুব সুন্দর গন্ধ, তাই তো? তো দেখা গেছিল যে কিছু কিছু কম্পাউন্ড যারা অ্যারোমেটিক তারা কিনা তাদের মানে হোমোলগাস যেগুলো অ্যাসাইক্লিক কম্পাউন্ড তাদের থেকে বেশি স্টেবল, অনেক বেশি স্টেবল। তখন এটা স্টাডি করে দেখা যায় যে তাদের মধ্যে কিছু পার্টিকুলার ফ্যাক্টর রয়েছে যার জন্য দে এক্সার্ট হাই স্টেবিলিটি। এবার আমরা এটা জানি যে কনজুগেশন বা রেজোনেন্স যদি কোনো মলিকিউলে থাকে তাহলে মলিকিউলটা স্টেবিলিটি অনেক গুণ বেশি বেড়ে যায়, ঠিক আছে? কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে শুধু কনজুগেশন থাকলেই হবে না, কনজুগেশনে কতগুলো ইলেকট্রন ইনভলভ আছে সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ফ্যাক্টর, ঠিক আছে? তো এরই খুবকে হি প্রপোজ সাম ক্রাইটেরিয়া। এই কোশ্চেনটা যদি আসে তাহলে কিন্তু পুরোটাই লিখতে হবে, হ্যাঁ এই পুরোটাই লিখতে হবে। Molecule should be cyclic planar. Each carbon atom must contain an unhybridized p orbital through which continuous delocalization of pi electron could take place. এখানে কুটটাকে ক্লাউড লিখে ফেলেছি, এটা নাকি? না না না, pi electron cloudy হবে, সরি। Pi electron cloud takes place. The number of pi electrons involved in resonance should be 4n+2, where n equals to 0, 1, 2, etc. ঠিক আছে? There are certain compounds which only partially follow the above rules or do not follow any of the above rules. তাদেরকে আমরা কি বলি? অ্যান্টি অ্যারোমেটিক অর নন অ্যারোমেটিক, এই দুটো ক্যাটেগরিতে আমরা তাদেরকে ভাগ করি। তাহলে অ্যান্টি অ্যারোমেটিক কম্পাউন্ড কারা? তাদেরকেও কিন্তু প্ল্যানার হতে হবে, সাইক্লিক হতে হবে। দে অলসো শুড হ্যাভ এ হাইলি কনজুগেটেড সিস্টেম যেখানে কিনা কন্টিনিউয়াস ডিলোকালাইজেশন হবে পাই ইলেকট্রনের, বাট দ্য নাম্বার অফ পাই ইলেকট্রন উইল বি ইকুয়াল টু 4n। ওকে। and non-aromatic compound kara, jodi non-aromatic kara hobe if the compound is non-planar, cyclic but non-planar, there is no continuous delocalization of pi electron happening, and carbon atoms, each carbon atom do not contain a unhybridized p orbital, ঠিক আছে? তো নেক্সট যে এক্সাম্পলটা আছে সবচেয়ে সোজা এক্সাম্পল সেটা হচ্ছে বেনজিন। বেনজিন কি? প্ল্যানার। বেনজিন হচ্ছে সাইক্লিক। আমরা জানি যে বেনজিনের প্রত্যেকটা কার্বনে একটা করে আনহাইব্রিডাইজ পি অরবিটাল রয়েছে। এবার এটা যেই দেখা হয়ে গেল তখন কি দেখতে হবে? হাউ মেনি pi electrons are there participating in the delocalization. So as you can see that there are 3 double bonds, right? So 3 double bonds means 3 into 2, 6 pi electrons, and 6 pi electrons is following the 4n+2 rule where n equals to 1, right? So if you put n equals to 1, it becomes 4 plus 2, 6. So that means it is following the Huckel rule of aromaticity, and hence this compound is aromatic. ঠিক আছে? Next question, naphthalene. This is the structure of naphthalene, যেটা আমরা গন্ধশুটি মানে গন্ধশুটি বলছি, যেটা আমরা আলমারিতে রাখি। তো ন্যাপথালিন হচ্ছে, এটাতে কটা পাই ইলেকট্রন আছে? কাউন্ট অল দ্য ডাবল বন্ডস প্রেজেন্ট। 1, 2, 3, 4, 5. So there are 5 double bonds. 5 means 5 into 2, 10 pi electrons, and that means it is following the 4n+2 rule, right? Because if you put n equals to 2, then it becomes 4 to the 8 plus 2, 10. So that means it is following the what is it called? It is following the Huckel rule, and this is aromatic molecule. Okay. Another example is furan. This is the furan molecule. Now see, there is 4 p orbitals on each of the carbon atom, and there is 1 oxygen atom. So oxygen, as you know, has lone pair. Lone pair is residing in an unhybridized p orbital only. So that lone pair can participate in this conjugation. Here it is depicted very clearly. You can see how the lone pair is in resonance with the rest of the double bonds in this molecule, and this is how the resonance is occurring. Okay, so how many electrons are involved here? This part is important when you are calculating. So there are 2 double bonds, so 2 to the 4 electrons and 1 lone pair which is inside the ring. Okay, only that oxygen has 2 lone pairs, but you should notice that only one of those lone pairs is participating in the conjugation, not the other one. So when you are counting, you will be counting two double bonds, so that is 4 electrons,
and one of the lone pair. So that will be another 2 electrons. So 2 twos are 4 from the pi bonds and 1 into 2 from the lone pair. So that is 6 pi electron. So 6 pi electron is again aromatic because it follows 4n plus 2 rule, n being 1. Next similar example is for pyridine. In case of pyridine, you know that nitrogen always has one lone pair. Neutral nitrogen has one lone pair, right? But you will not be counting this nitrogen. Why so? See, this molecule of pyridine, it is already aromatic because of the resonance between these 3 pi bonds, that is 6 pi electrons. So in this case, this lone pair is not participating in resonance, because if it does, then it will be hampering the aromaticity of the molecule. So it just remains inert, or you can say inactive, and remains outside the ring, like the benzene like ring, and hence this molecule is also aromatic because it is in resonance involving 6 pi electrons. So what is important to notice here, in the previous example, the lone pair on oxygen was actually participating in the accident. Okay. So in this example, the lone pair on oxygen was actually participating in the resonance, because if not, then the molecule wouldn't have been aromatic. So for the sake of stability, the lone pair was participating. But in this case, because the molecule is already aromatic, the lone pair of nitrogen will not be participating or with the benzene. And another factor is nitrogen has like the it has 3 p orbitals. So one of which is involved, it is in plane with the benzene ring, but the other p orbital which contains this lone pair will be actually out of the plane, and hence it will not be able to contribute in the resonance. Okay, this is another very important question. So this is cyclopropene. The first one is cyclopropene. Next one is cyclopropenyl cation, and the third one is cyclopropenyl anion. So what you can see, the first one, tell me if the first one, is it aromatic, anti-aromatic, or non-aromatic? First one, A. ম্যাম হোকেলস রুল অনুযায়ী তো হবে না মনে করেন দুটো পাই ইলেকট্রন। হ্যাঁ, না, হুকেলস রুল অনুযায়ী হবে না, কারণ দুটো পাই ইলেকট্রন হলে কিন্তু ও অ্যারোমেটিকই 2 into হয়। 0 প্লাস 1, হ্যাঁ হ্যাঁ হয় 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 হয়। কিন্তু এটা কি অ্যারোমেটিক হবে? ভালো করে দেখে আহ, বল, এটাতে কি রেজোনেন্স হবে? তোকে প্রথমে সেটা দেখতে হবে যে কি রেজোনেন্স হবে। না এটাতে রেজোনেন্স হবে না। হবে না, তাই না? কারণ এখানে যে এই যে sp3 লিখেছি যে কার্বনটা, এটা তো sp3 কার্বন, তাহলে এখানে তো কোনো আনহাইব্রিডাইজড পি অরবিটাল নেই যেখানে এই ডাবল বন্ডটা রেজোনেট করতে পারবে। সেটা কি পসিবল হবে? হবেই না, কারণ এই যে কার্বনটা এটা পুরোপুরি হাইব্রিডাইজ রয়েছে। এখানে আরো দুটো, এখানে তো আরো দুটো হাইড্রোজেন আছে, তাই না? এরকম ভাবে এই কার্বনটা পুরোপুরি হাইব্রিডাইজ, এখানে কোনো জায়গাই নেই যে ওই বন্ডটাকে নিতে পারবে, ঠিক আছে? তাহলে রেজোনেন্সই যদি না হয়, তাহলে অ্যারোমেটিক অ্যান্টি অ্যারোমেটিক এর কোনো গল্পই আসছে না, তাহলে এটা কি হয়ে যাবে? নন অ্যারোমেটিক, ঠিক আছে? তাহলে when you have to find out this aromaticity and stuff, then first thing you will look at whether the molecule is planar, whether continuous resonance is taking place. If there is the molecule is non-planar and the continuous conjugation is not taking place, in that case it will be non-planar, non-aromatic. You do not have to count any electrons. Okay, in the next question, however, you can see that there is a plus charge. Plus charge means there is
one vacant p orbital. So in that vacant p orbital, this lone pair can participate in resonance. So how will the resonance structure look like? If this bond comes to this position, it will look like this, and then the plus charge will come here. Similarly, this bond now can again delocalize to this part, and it will look like this. Okay, and the plus charge comes here. Okay, so these are the resonating structures. And how many electrons are involved here? 2 pi electrons. So if you follow the 4n plus 2 rule, 4n plus 2 rule, right? If you put n equals to 0, then it becomes 2 pi, right? Na? For n equals to 0. Okay. So that means this molecule, cyclopropenyl cation, is aromatic. Okay. That is arrow. Next, cyclopropenyl anion. এটা কি হবে? বল। আরে it is very easy. Continuous resonance is taking place, তাই তো? এখানে এই বন্ডটা, এই ইলেকট্রনটা এখানে যেতে পারে, এই বন্ডটা এখানে নেগেটিভ চার্জটা আসতে পারে, এরকম ভাবে the resonance will occur. So continuous resonance is taking place. So it can either be aromatic or anti-aromatic. So tell me how many electrons are participating in this resonance? বল। 3 না, একটা নেগেটিভ চার্জ মানে দুটো ইলেকট্রন। ও দুটো ইলেকট্রন, সরি 4 ইলেকট্রন। 4 ইলেকট্রন, তাই তো? তার মানে এটা কি হয়ে যাবে? 4 ইলেকট্রন মানে কি? অ্যান্টি, বলছেই না, কি অবস্থা? অ্যান্টি অ্যারোমেটিক, তাই তো? 4n পাই হয়ে যাচ্ছে, তাই না? n ইকুয়ালস টু 1। তাহলে যদি কোনো মলিকিউলে 4 এর মাল্টিপল থাকে, মানে 4, 8, 12, 16 এরকম ইলেকট্রনস থাকে, তাহলে বুঝে যাবি দ্যাট উইল বি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। ওকে, এগুলো সব এখানে লেখাই রয়েছে। সাইক্লোপ্রোপিন নন অ্যারোমেটিক, ক্যাটায়ন অ্যারোমেটিক, অ্যানায়ন অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। Next, another example, tropone and fulvene are extremely polar molecules. Why? তো এটা হচ্ছে ট্রোপন মলিকিউল। তো কি দেখা গেছে যে ট্রোপন ইজ এক্সট্রিমলি পোলার। কেন পোলার হয় দেখ, ট্রোপনে এই যে ডাবল বন্ড ওটা, এইটা খুলে গিয়ে এরকম ভাবেই ও থাকে, ও মাইনাস আর এখানে প্লাস। কেন থাকে? এই যে ট্রোপন মলিকিউল যখন আয়োনাইজ করে, তখন দেখ এই যে পার্টটা তৈরি হয়েছে, এই পার্টটা, এটা হচ্ছে তো ট্রপিলিয়াম আয়ন which is aromatic। ঠিক আছে? কেন অ্যারোমেটিক? এখানে দ্য কন্টিনিউয়াস কনজুগেশন হবে, বিকজ অল দ্য কার্বন অ্যাটমস হ্যাভ ওয়ান আনহাইব্রিডাইজড পি অরবিটাল। প্লাস চার্জ মানে এখানেও একটা আনহাইব্রিডাইজড পি আছে, তাহলে এখানে এরকম ভাবে রেজোনেন্স হচ্ছে। Okay, and how many electrons are involved? 1, 2, 3, 3 pi bonds, so that means 6 pi electrons are there, and 6 pi electron means 4n plus 2 rule. So this becomes aromatic. আর কিন্তু এই অবস্থায়, এই আগের কম্পাউন্ডে এখানে কিন্তু অ্যারোমেটিক সিস্টেমে ছিল না, কারণ এই যে এইখানটা, এখানে কিন্তু কোনো আনহাইব্রিডাইজড পি নেই। ঠিক আছে? তাই জন্য এখানে রেজোনেন্সটা হবে না। ওকে, কিন্তু যদিও আয়নিক স্টেটে চলে আসে, তখন কিন্তু এই প্রোপিলিয়াম ক্যাটায়ন পার্টটা এটা ইজিলি রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারছে আর অ্যারোমেটিকও হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য ট্রোপন মলিকিউলটা সবসময় আয়োনাইজড স্টেটে থাকে আর খুবই পোলার হয়। সিমিলারলি ফালভিন মলিকিউলও একই গল্প। ফালভিন এই সি ডাবল বন্ড যে আছে, এই ডাবল বন্ডটা যদি ভেতর দিকে খুলে যায়, তাহলে এইরকম একটা মইটি তৈরি হয়। এটা হচ্ছে তোমার সাইক্লোপেন্টানাইল সাইক্লোপেন্টা ডাইইনাইল অ্যানায়ন। ঠিক আছে? তো সাইক্লোপেন্টা ডাইইনাইল অ্যানায়নে এইভাবে রেজোনেন্স হচ্ছে, এরকম ভাবে। ঠিক আছে? এটা এখানে আছে, এরকম ভাবে রেজোনেন্স হচ্ছে।
আর কটা ইলেকট্রন আছে? দুটো ডাবল বন্ড 4 আর একটা নেগেটিভ, তার মানে হচ্ছে টোটাল 6টা। টোটাল 6টা ইলেকট্রন ইনভলভ আছে, that is why it is also aromatic. Hence this fulvine molecule, it also remains in a polar form. এটা হচ্ছে আরেকটা এক্সাম্পল, অ্যাজুলিন। অ্যাজুলিন কি অ্যারোমেটিক নাকি নন অ্যারোমেটিক? তো অ্যাজুলিন মলিকিউল অ্যাকচুয়ালি এইরকম ভাবে না থেকে ইট অলসো মানে it also has a delocalized electron system which delocalizes like this to become like this. ঠিক আছে, এখানে দেখা যাচ্ছে, দেখ এই যে আমি সেকেন্ড ব্র্যাকেট করে আলাদা করেছি, এখানে এই বাদিকের পার্টটা it is like the tropylium pattern, and the right hand side part it looks like the cyclopentadienyl anion, and these two parts individually, like separately, they are aromatic in nature. So each having 6 pi electrons, so overall the azulene molecule is aromatic. ঠিক আছে, আরেকটাই এক্সাম্পল আছে, না দুটো আছে, এটা সাইক্লো অক্টাটেট্রাইন কি অ্যান্টি অ্যারোমেটিক, এই কোশ্চেনটা। ঠিক আছে, তো সাইক্লো অক্টাটেট্রাইন এখানে কটা পাই ইলেকট্রন আছে বল দেখে? 8. 8. So 8 pi electrons means what? Aromatic or anti-aromatic? 4n anti-aromatic. 4n anti-aromatic হওয়া উচিত, কিন্তু কিন্তু রিয়ালিটিতে এই মলিকিউলটা কিন্তু অ্যান্টি অ্যারোমেটিক নয়, এটা নন অ্যারোমেটিক। কেন হয়? এই যে মলিকিউলটা এখানে ইচ বন্ড অ্যাঙ্গেল ইজ 135 ডিগ্রি, ওকে, বাট অ্যাজ উই নো ফর sp2 hybridized system the bond angle should be 120 degree, so there is a huge angle strain. The molecule is not stable in this state, okay, so that is why this molecule bends like this to go to a non-planar state. যেরকম আমি আগের দিন হেক্সেনের ক্ষেত্রে, সাইক্লোহেক্সেনের ক্ষেত্রে বলেছিলাম না যে অ্যাঙ্গেল স্ট্রেনের জন্য মলিকিউলটা প্ল্যানার ফর্মে থাকতে পারে না। সিমিলারলি cyclooctatetraenol, due to the angle strain, the molecule goes to this non-planar. এটা দেখে এরকম মনে হচ্ছে যে হয়তো প্লেনেই আছে, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা প্লেনে নেই। এই যে পার্টটা রয়েছে, এই তলার পার্টটা, এটা ধর যদি ইনপ্লেন হয়, এই ওপরের পার্ট গুলো আউট অফ প্লেন, অনেকটা ধর তুই বোট, বোট যেরকম দেখতে হয় না, বোটের মতো দেখতে, তো তাহলে কি এটা ইনপ্লেন আউট অফ প্লেন সিনারিও হয়ে যাচ্ছে, নন প্ল্যানার। আর যদি নন প্ল্যানার হয়ে যায় তাহলে কন্টিনিউয়াস রেজোনেন্স হবে না, হ্যাঁ, আর কন্টিনিউয়াস রেজোনেন্স না হলে এটা অ্যারোমেটিক অ্যান্টিঅ্যারোমেটিকের গল্পই আর থাকছে না, তাই এই মলিকিউলটা হয়ে যাচ্ছে নন অ্যারোমেটিক। ওকে, একটা ফাইনাল এক্সাম্পল, প্রেডিক্ট ওয়েদার দ্য গিভেন মলিকিউল ইজ অ্যারোমেটিক অর অ্যান্টি অ্যারোমেটিক। ঠিক আছে, এখানে টোটাল কটা পাই ইলেকট্রন আছে গুনে বল, কটা পাই বন্ডস মানে কটা পাই ইলেকট্রন? বল কটা পাই বন্ড? 16. Yes, 16. So there are actually 8 pi bonds, তাই তো? 8 ডাবল, এমনিতে 1 2 3 4 5 6 ডাবল বন্ডস, আর এই যে ট্রিপল বন্ডটা আছে সেখান থেকে আরো দুটো পাই বন্ড চলে আসছে, তাহলে টোটাল 8 পাই ইলেকট্রনস, সরি 8 পাই বন্ডস, তো 16 পাই ইলেকট্রনস। বাট এই মলিকিউলটা কিন্তু অ্যান্টি অ্যারোমেটিক নয়, কারণ only 14 of those 16 pi electrons will take part in resonance. মানে এই যে ডাবল বন্ডটা আছে, এই মানে এই যে ট্রিপল বন্ডটা আছে, তার মধ্যে থেকে শুধু একটাই রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট কিন্তু করবে, দুটো করবে না, এরকম ভাবে। ঠিক আছে, এরকম ভাবে রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করছে। কেন হচ্ছে? বিকজ দিস টু কার্বন অ্যাটমস আর sp hybridized. So we know that in sp hybridized, the rest of the two p orbitals, they are not in plane, they are not parallel, they are rather perpendicular to each other. So if I draw it like this, if one of the p orbital is like this, which is in plane with the rest of the p orbitals on the adjacent carbon atoms, এরকম যদি হয়, তাহলে অন্য যে p অরবিটালটা, it is actually perpendicular like this. ঠিক আছে, তো তার মানে কি হচ্ছে? only
the p orbital which is in plane with the rest of the p orbitals of this molecule can take part in resonance. তাই তো, এরকম ভাবে রেজোনেন্স করতে পারছে। আর যে p orbitalটা out of plane আছে, that will actually not involve in the resonance in this case, because it is not in plane with the rest of the molecule. Hence only how many electrons are participating? 14, ঠিক আছে, 1 2 3 4 5 6, আর এই ট্রিপল বন্ডটা থেকে খালি একটা, তাহলে টোটাল 7 pi bonds, that is 14 pi electrons, and 14 means 4n plus 2 where n equals to 3, so that means this molecule will be aromatic. বোঝা গেল কি? হ্যালো, বোঝা না গেলে বল। কি রে? ম্যাম ওই পাই ইলেকট্রনের ওই প্লেনটা বলুন, নিচে তিনটে যে বন্ড আছে ওখানটা, ওইখানটা। নিচের যে তিনটে বন্ড আছে, হ্যাঁ, তিনটে বন্ড মানে কটা কটা পাই ইলেকট্রন হয়, মানে কটা পাই বন্ড তার মধ্যে? ট্রিপল বন্ডে বলছি, ট্রিপল বন্ডে কটা পাই বন্ড থাকে আর কটা সিগমা বন্ড থাকে? 4 পাই। হ্যাঁ, আরে কি বলছিস তুই? বলছি পাই বন্ড, বন্ড কটা থাকে, ইলেকট্রন বলি। আরে একটা ট্রিপল বন্ডে তিনটে দুটো পাই, বন্ড, হ্যাঁ ঠিক, দুটো দুটো পাই পাই একটা সিগমা থাকে, তাই তো? এবার দুটো যদি পাই বন্ড হয়, তাহলে তুই যদি বলিস যে এখানে দুটো পাই বন্ড আছে, তাহলে তো 4টে পাই ইলেকট্রন, আর বাকি আরো রয়েছে হচ্ছে কটা, 10টা, না কটা, 12টা, তাহলে টোটাল 16টা পাই ইলেকট্রন হচ্ছে, তাহলে তো এটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হওয়া উচিত। কিন্তু কেন এটা অ্যান্টি অ্যারোমেটিক হবে? এই যে মলিকিউলটা আছে, এই মলিকিউলে যে তিন ট্রিপল বন্ড, তার মধ্যে দুটো পি অরবিটাল পার্টিসিপেট করেছে, কারণ sp হাইব্রিডাইজ, তার মানে বাকি দুটো পি অরবিটাল হচ্ছে আনহাইব্রিডাইজ পি অরবিটাল, যারা কিনা পাই বন্ডস ফর্ম করেছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা পি অরবিটাল শুধু হচ্ছে ইন প্লেন, একটা পি অরবিটাল হচ্ছে এইরকম, তার বাকি মলিকুলার পি অরবিটাল গুলো এইরকম টাইপের, হ্যাঁ, মানে ইন প্লেন, ধর এক্স ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর রয়েছে এইরকম ভাবে। আমি একদিকটাই খালি আঁকছি, তাহলে কি হবে, এরা এরকম ভাবে রেজোনেন্স করতে পারে। এভাবে রেজোনেন্স করতে পারে, পাশাপাশি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যাবে, ঠিক আছে? কিন্তু মানে তুই ধর একতলা থেকে দোতলায় উঠছিস, ঠিক আছে, এইরকম ব্যাপার, মানে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিস, ঠিক আছে, এবার তোকে যদি বলে যে না তোকে সিঁড়ি দেওয়া হবে না, তোকে উড়ে উড়ে যেতে হবে বাইরে থেকে, তাহলে কি সেটা তুই করতে পারবি? সেটা তো করতে পারবি না, তাই না? তাহলে এখানে কি হচ্ছে, যেহেতু পাশে পাশে একটা পি অরবিটাল, আমরা জানি যে পি অরবিটাল কি হয়, পি এক্স ওয়াই, সরি পি এক্স পি ওয়াই আর পি জেড, তাহলে একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস বরাবর, একটা ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর, আর একটা জেড অ্যাক্সিস বরাবর। তাহলে যেটা ধর এক্স অ্যাক্সিস বরাবর আমি ধরে নিলাম, যেহেতু আমরা জানি সিগমা বন্ড তো জেড দিয়ে হয়, তো এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যেটা, সেটা হচ্ছে ইন প্লেন উইথ দ্য রেস্ট অফ দ্য পি অরবিটালস। আর একটা যেটা আছে সেটা তো ইন প্লেন হবে না, সেটা তো পারপেন্ডিকুলার হয়ে যাবে, তাই না? সেটা এরকম আছে। এবার ও কি করে রেজোনেন্স করবে? ও তো এখানে শুয়ে রয়েছে, ও এখান থেকে ইলেকট্রনকে তুলে 90 ডিগ্রি তো উপরে ভাবে পাঠাতে পারে না, ঠিক আছে? ওর এখানে পাশের অরবিটালে যদি এরকম ভাবে কোনো ইলেকট্রন থাকতো, তখনই শুধু ও রেজোনেন্স করতে পারবে, আদারওয়াইজ করতে পারবে। বুঝতে পারলি? তাহলে এমনিতে দেখে মনে হচ্ছে যে দুটো পাই বন্ড, কিন্তু দুটো পায়ের মধ্যে একটাই পাই বন্ড শুধু রেজোনেন্সে পার্টিসিপেট করবে, তাই জন্য 16টার জায়গাতে 14টা পাই ইলেকট্রন হয়ে যাচ্ছে, আর তাই জন্য মলিকিউলটা কিন্তু অ্যারোমেটিকই হয়ে যাচ্ছে। এবার বুঝতে পেরেছিস? ইয়েস ম্যাম। ঠিক আছে, তাহলে এটা হলো অ্যারোমেটিসিটি, এখান থেকে এই পড়ে নিলেই হবে। আর কিছু মলিকিউল দেখবি প্রিভিয়াস ইয়ারের কোশ্চেন থেকে পড়বি, যদি বুঝতে না পারিস আমাকে জিজ্ঞেস করিস। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে এই চ্যাপ্টারেরই আরেকটা পার্ট, সেটা কি, সিএফটি। সিএফটি পড়েছিস তো নাকি, না পড়িসনি? হ্যাঁ, আমার কনসেপ্টটা একটু কম ক্লিয়ার, একটু তাই। আচ্ছা,
ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি কি কনসেপ্ট আছে তাহলে বল, আছে কোনো কনসেপ্ট নাকি নেই? ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি কি তাহলে বলছি, দাঁড়া একটা ছবি বার করি। মানে নোটস আপনি প্রোভাইড করবেন তো? হ্যাঁ, প্রোভাইড করবো। আমি আগের দিনের যে যে ছিল প্লাস যেগুলো হয়েছে প্লাস আজকের গুলো যতটা হবে অ্যারোমেটিসিটি আর ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরিটা হয়ে যাবে, ওটা দিয়ে দেবো। আচ্ছা, বুঝছি। Anyway, দেখ ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরি মানেটা কি দেখ, ধর কোনো একটা অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স, কোন একটা ধর অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স ফর্ম করেছে, ঠিক আছে? এবার অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সের ক্ষেত্রে কি হয়, দেয়ার আর ডি অরবিটালস, তাই তো? তো এই যে মাঝখানে মেটালটা রয়েছে, তুই মনে কর একটা অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সে কটা লিগ্যান্ড থাকে বল, অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্সে কটা লিগ্যান্ড থাকে? আরে এটা বলতে পারছি না। এই তো আগে কেমিক্যাল বন্ডিং এর চ্যাপ্টারে এত কিছু পড়ানো হলো, কটা লিগ্যান্ড থাকে ম্যাডাম অক্টাহেড্রালে? 2। 2 থাকে? ওহ, সত্যি নাম হচ্ছে অক্টা হেড্রাল, তাহলে বলছিস 2, 8টা থাকে না যে, 6টা থাকে তোরে, ভুলে গেছিস অক্টাহেড্রাল কেমন দেখতে হয়? দাঁড়া দেখাচ্ছি। অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স, দেখতে পাচ্ছিস সেটা এখন স্ক্রিনে? বল। ম্যাম। হ্যাঁ, তো এটা হচ্ছে একটা অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স, ঠিক আছে? এই ধর এইটা, এই যে CONH3 এটা, তো এখানে কটা সাবস্টিটিউয়েন্ট আছে, কটা লিগ্যান্ড আছে? টোটাল 6টা। 4টে হচ্ছে ইকুয়েটোরিয়াল প্লেনে আর 2টো হচ্ছে অ্যাক্সিয়াল প্লেনে, ঠিক আছে? আর কি ছবি আছে দেখি, এই ধর এইটা, এটা হচ্ছে অক্টাহেড্রাল, 4টে 2টো অ্যাক্সিয়াল আর 4টে হচ্ছে ইকুয়েটোরিয়াল প্লেনে থাকে, ঠিক আছে? ধর এই মলিকিউলটা এরকম টাইপের দেখতে হয়, ঠিক আছে? এবার ধর মেটাল আয়নটা আছে, মেটাল আয়নে পি অরবিটাল আছে, এস পি ডি অরবিটাল এগুলো রয়েছে। এবার ডি অরবিটাল আমরা জানি যে ডি জেনারেট হয়, তাই তো? কারণ ডিএক্স ডিওয়াই ডিজেড আর কি থাকে, টি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আর ডি জেড স্কোয়ার, 5টা ডি জেনারেট অরবিটাল, 5টার ইকুয়াল এনার্জি থাকার কথা, তাই তো? কিন্তু রিয়ালিটিতে সেটা হচ্ছে না। কারণ যখন লিগ্যান্ড গুলো অ্যাপ্রোচ করছে কোনো একটা মেটাল আয়নকে, একটা অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাপ্রোচ করছে, ঠিক আছে? অ্যাক্সিয়াল প্লেন থেকে বা ইকুয়েটোরিয়াল প্লেনে একটা অ্যাক্সিস বরাবর আসছে। এবার ডি যে অরবিটাল গুলো রয়েছে, ডি এক্স ওয়াই এক্স জেড ওয়াই জেড, এরা কিন্তু ইন প্লেন, এরা কিন্তু মানে থ্রু দ্য অ্যাক্সিস নয়, এরা হচ্ছে ইন প্লেন। আর ডি জেড স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এরা হচ্ছে আবার আউট অফ দ্য প্লেন।
ঠিক আছে, এখানে কি আছে? হ্যাঁ, এই দেখ এখানেই ছবিটা রয়েছে, ভালো করে দেখ। দেখ dxy dxz আর dyz কে ভালো করে দেখ, এরা কিন্তু প্লেন ওয়াইজ রয়েছে। যেমন dxy দেখ, dx আর মানে xy যে প্লেনটা সেই প্লেনে রয়েছে, এটা xz আর একটা রয়েছে yz প্লেনের মধ্যে রয়েছে, তাহলে এটা হচ্ছে ইন প্লেন অরবিটাল। আর dx স্কয়ার y স্কয়ার আর dz স্কয়ার কে দেখ, এরা হচ্ছে অ্যালং দা অ্যাক্সিস, মানে অ্যাক্সিসের মধ্যে দিয়ে অরবিটাল গুলো রয়েছে। এবার কি হচ্ছে, যখন এই যে ধর এই ছবিটা থেকে দেখ, একটা মেটাল আয়নকে চারদিক থেকে লিগ্যান্ডটা অ্যাপ্রোচ করছে, অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রির ক্ষেত্রে কি হয়, অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রির ক্ষেত্রে লিগ্যান্ড গুলো সবসময় অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাপ্রোচ করে, ঠিক আছে। তো অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাপ্রোচ করলে তাহলে সামনেই কোন অরবিটালকে দেখতে পাবে, ডি অরবিটালকে দেখতে পাবে। এবার লিগ্যান্ড যে আসছে, লিগ্যান্ডের নিজস্ব ইলেকট্রন রয়েছে, তাই তো, লিগ্যান্ড হ্যাজ ইটস ওন ইলেকট্রন and metal also has its own electron. তো ইলেকট্রন will what, they will repel each other, তাই না? একটা ইলেকট্রন আরেকটা ইলেকট্রনকে তো রিপালশন করে। তাহলে when the ligand will approach the metal ion, what will happen? There will be a repulsion occurring between the electrons of the metal ion and the electrons of the ligands, ঠিক আছে। এবার যখন অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রিতে লিগ্যান্ডটা অ্যাপ্রোচ করছে কোথা থেকে, অ্যাক্সিস বরাবর, তাহলে ও ডি মেটালের যে ডি অরবিটাল রয়েছে তার মধ্যে কোন ডি অরবিটাল গুলোকে বেশি রিপেল করবে, যেই ডি অরবিটালরা রয়েছে অ্যাক্সিস বরাবর তাদেরকে বেশি রিপেল করবে, ঠিক আছে। কিন্তু যারা রয়েছে ইনপ্লেন তাদের থেকে লিগ্যান্ডটা একটু দূরে হয়ে যাচ্ছে, তার ফলে ইনপ্লেন অরবিটাল গুলোকে লেস রিপেল করবে, ঠিক আছে। এবার যে অরবিটাল যত বেশি রিপালশন ফেস করবে সে তত ডিস্টেবিলাইজ হবে, মানে তার এনার্জি বেড়ে যাবে। আর যে অরবিটাল লেস রিপালশন ফেস করবে তার এনার্জি কমে যাবে, মানে সে স্টেবিলাইজ হয়ে যাবে। তাহলে কি হলো, ডিজেনারেসিটা লিফট হয়ে গেল। পাঁচটা ডি অরবিটাল আগে ছিল সেম এনার্জিতে, কিন্তু যেহেতু লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচটা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা ডি অরবিটালের ওরিয়েন্টেশন আলাদা, তার ফলে অ্যাক্সিস বরাবর অরবিটাল গুলো বেশি ডিস্টেবিলাইজ হচ্ছে আর ইনপ্লেন অরবিটাল গুলো লেস ডিস্টেবিলাইজ হচ্ছে। ফলে দেখ ডিজেনারেসিটা কিন্তু লিফট হয়ে গেল, তাদের এনার্জিটা আর কিন্তু ইকুয়াল থাকলো না। এইটাই হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরির কনসেপ্ট, লিফটিং অফ ডিজেনারেসি অফ দ্য d orbitals due to the presence of ligands in a metal complex. That is the concept of crystal field splitting. মানে একটা ক্রিস্টাল ফিল্ডের জন্য এই লিগ্যান্ড গুলোকে বলা হচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল্ড। এই ক্রিস্টাল ফিল্ডের জন্য ডি অরবিটালে এনার্জিটা সেম না থেকে স্প্লিট হয়ে যাচ্ছে, এটাকেই বলা হয় সিএফটি বা ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং বা থিওরি। দেখ বুঝতে পেরেছিস কি? হ্যালো, কি রে বলবি তো? Yes, ma'am. আচ্ছা, দেখ এখানে সব লেখা আছে। Describes the breaking of degeneracy of electron orbital states, usually d or f orbital, due to a static electric field produced by the surrounding charge distribution. CFT ভাবে ডেভেলপ হয়েছে কবে লেখা রয়েছে, এবার দেখ কি লেখা। According to crystal field theory, the interaction between a transition metal and ligand arises from the attraction between the positive charge metal cation and the negative charge of the electrons of the ligand. The theory is developed considering energy changes of the 5 degenerate d orbitals, ঠিক আছে। As a ligand approaches the metal ion, the electrons from the ligand will be closer to some of the d orbitals and further away from others, causing a loss of degeneracy, ঠিক আছে। আচ্ছা, এখানে একটা ছবি দেওয়া আছে, ভালো করে দেখ। এখানে ওয়ান হচ্ছে মেটাল আয়নকে বোঝাচ্ছে, ফ্রি মেটাল আয়ন। এবার টু কেন, মানে টুটা হচ্ছে যখন কমপ্লেক্সটা ফর্ম করছে, লিগ্যান্ড গুলো মেটালটাকে অ্যাপ্রোচ করেছে, মেটালটার সাথে বাইন্ড করেছে আর কমপ্লেক্স ফর্ম হয়ে গেছে। এবার ওয়ান হচ্ছে ফ্রি মেটালের এনার্জি, যখনই টু হলো তখন এনার্জিটা অনেক কমে আসলো। কেন কমলো? বিকজ ডিউ টু দ্য অ্যাপ্রোচ অফ দ্য লিগ্যান্ডস there will be attractive force between the positive charge of the metal ion, the nucleus of the metal ion and the negative charge of the electron. আর attraction হলে stability বাড়বে, তাই এনার্জি কমবে। নেক্সট থ্রি হচ্ছে repulsion between the ligand electrons and the electrons of the metal other than the d electrons, মানে d electron ছাড়াও তো মেটালের অন্যান্য ইলেকট্রন আছে,
তাদের সাথে লিগ্যান্ডের ইলেকট্রনের যে রিপালশন তার জন্য এনার্জিটা কিন্তু আরেকটু বেড়ে গেল, বেড়ে 3 তে আসলো। তারপরে ফার্দার এটা ডিস্টেবিলাইজ হচ্ছে 4 এ আসছে ডিউ টু দ্য রিপালশন which occurs between the metal d electrons and the rest of the electrons of the ligand, তার জন্য 4 এ আসলো। ফাইনালি স্প্লিটিং হচ্ছে, কেন হচ্ছে আমি আরেকবার বলছি। স্প্লিটিংটা কেন হচ্ছে, যখন লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করছে, লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচের উপর ডিপেন্ড করছে যে স্প্লিটিংটা কিভাবে হবে। যেমন অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রিতে লিগ্যান্ড অ্যাপ্রোচ করে থ্রু দ্য অ্যাক্সিস, তার জন্য অ্যাক্সিস বরাবর যে অরবিটাল গুলো রয়েছে ডি জেড স্কয়ার, ডি এক্স স্কয়ার, ওয়াই স্কয়ার, তারা বেশি ডিস্টেবিলাইজড হয়, ঠিক আছে, আর বাকিগুলো লেস ডিস্টেবিলাইজড হয়। কিন্তু টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রিতে গল্পটা উল্টো হয়ে যায়। টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রিতে লিগ্যান্ডটা অ্যাপ্রোচ করে ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস, মানে প্লেনের মধ্যে দিয়ে। তার ফলে যে অরবিটালটা ইন প্লেন রয়েছে ডি এক্স ওয়াই, এক্স জেড, ওয়াই জেড, এরা হয়ে যায় ডিস্টেবিলাইজড, আর উল্টে ডি এক্স স্কয়ার, ওয়াই স্কয়ার, ডি জেড স্কয়ার, তারা হয়ে যায় স্টেবিলাইজড। ঠিক আছে, তাহলে মোট কথা স্প্লিটিং তো হবেই, আর স্প্লিটিংটাই হচ্ছে এটা। আর ডিফারেন্স বিটুইন দ্য টু স্টেটস ইজ কল্ড দ্য ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টেবিলাইজেশন এনার্জি। একটা জিনিস লক্ষ্য করে দেখ, এই ডিস্টেবিলাইজেশন গুলো হওয়ার পরেও ওভারঅল এনার্জিটা কিন্তু 1 এর থেকে 5 এর কমই রয়েছে। 1 এর থেকে দেখ 5 এর ওভারঅল এনার্জি কমই রয়েছে। তার মানে ওভারঅল সিস্টেমটা কিন্তু স্টেবিলাইজ হয়েছে আফটার দ্য ফরমেশন অফ দ্য কমপ্লেক্স। যদি সেটা না হতো তাহলে কি কমপ্লেক্সটা ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস তৈরি হতো? হতো না, কারণ ইউনিভার্সের সবকিছুই সবসময় হায়ার স্টেবিলিটি অ্যান্ড লোয়ার এনার্জিতে যেতে চায়। তাহলে যদি ওভারঅল স্টেবিলিটিটা আসতোই না, তাহলে মলিকিউলটা ফর্মই করতো না। এই ডিস্টেবিলাইজেশনের পরেও কিন্তু ওভারঅল স্টেবিলিটিটা অরিজিনাল মানে প্রি মেটাল আয়নের থেকে বেশি হচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে সব লেখা আছে, 1 2 3 4 যেগুলো আমি বললাম সব লেখা রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে তোর ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং ইন অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স, যেটা আমি বললাম মুখে সেটাই লেখা রয়েছে। তাহলে কি লেখা দেখ, ইন অক্টাহেড্রাল কমপ্লেক্স দেয়ার আর 6 ligands. In the formation of an octahedral complex, the 6 ligands approach the central atom or ion along the positive and negative direction of xyz axis. Therefore, electron occupying the dx square, y square, dz square orbitals, যাদের কিনা lobes pointing along the axis, experience greater repulsion than dx, y, xz, yz. Thus, the degeneracy of the d orbital is removed and it yields 3 orbital of lower energy. যেহেতু dx, y, xz, yz, they are not projected along the axis, so they will be less destabilized. So they will form the T2G set, and the two orbitals that will have higher energy are the EG set. এই যে ডিফারেন্সটা সেটাকে আমরা বলি ক্রিস্টাল ফিল্ড স্টেবিলাইজেশন এনার্জি বা সিএফএসি, আর এটাকে ডিনোট করা হয় ডেল্টা ও, ও ফর অক্টাহেড্রাল বা 10 ডিকিউ, এই ভ্যালুটা দিয়ে। লোয়ারিং অফ এনার্জি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ইচ অরবিটাল অফ T2G, সেটা হচ্ছে এই মাঝের যে লাইনটা, এই যে মাঝে যে এই যে লাইনটা যাচ্ছে এটাকে বলা হয় ব্যারাই সেন্টার। ঠিক আছে, হাইপোথেটিক্যাল যে এনার্জি সেটা মানে এনার্জি লাইন, সেটা হচ্ছে ব্যারাই সেন্টার। তো যখন আগে এই ছবিটা দেখিয়ে দিই, এখানে দেখ ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে অক্টাহেড্রাল ফিল্ডের লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচ। এই কালো কালো বল যেগুলো, দোজ আর দ্য লিগ্যান্ডস আর দিজ আর দ্য ডি অরবিটালস। এখানে ভালো করেই দেখা যাচ্ছে প্রত্যেকটা লিগ্যান্ড কিন্তু অ্যাক্সিস বরাবর জেড ওয়াই এক্স অ্যাক্সিস বরাবর অ্যাপ্রোচ করেছে। তার ফলে স্প্লিটিং হয়ে যাচ্ছে, স্প্লিটিং অফ ডি অরবিটাল ইন অক্টাহেড্রাল ক্রিস্টাল ফিল্ড। T2G নিচে চলে যাচ্ছে। T2G কতটা ডিস্টেবিলাইজ হবে, ঠিক মানে এখানে কতটা হচ্ছে দেখ 4 ডিকিউ। ঠিক আছে, 4 ডিকিউ বা 0.4 ডেল্টা ও, আর উপরে হচ্ছে 4 কেন হচ্ছে, ঠিক অপোজিটটা হবে। উপরে যেহেতু দুটো অরবিটালে ম্যাক্সিমাম কটা 2 2 যা 4 ইলেকট্রন থাকতে পারে, তাহলে এইদিকে স্টেবিলাইজেশনটা হবে 4 ডিকিউ। আর এখানে যেহেতু অপোজিটে 3টে আছে, তাহলে 3 2 যা 6, তাহলে এটা হয়ে যাবে 6 ডিকিউ। ঠিক আছে, তাহলে ডিস্টেবিলাইজেশন হচ্ছে 6, স্টেবিলাইজেশন 4, ওভারঅল হচ্ছে 6 + 4 10 ডিকিউ হচ্ছে সিএফএসি। এটা বোঝা গেল তো? বল। 3 2 যা 6, মানে ব্যাপারটা কিভাবে হলো? আর মানে আমি মনে রাখার জন্য করবি যে 6 কেন হচ্ছে,
উল্টো দিকে এটা যতটা এটা নিচে নামছে তার ঠিক তার কাউন্টার করে ওপরের অরবিটাল গুলো ওপরে উঠছে। মানে আমি বলতে চাইছি যে এর ডিস্টেবিলাইজেশন নিচের অরবিটাল গুলো যতটা নিচে নামছে সেই ফ্যাক্টর ওয়াইজ ওপরে উঠবে ওপরের অরবিটাল গুলো। এখানে যেমন তিনটে অরবিটালে দুটো করে ইলেকট্রন থাকতে পারে, তাই 3 2 6, তাই দেখ ওপরের ডিস্টেবিলাইজেশনটা 6 ডিগ্রি। এটা মনে রাখার জন্য জাস্ট, এটার একটা ট্রিক মনে রাখার, বুঝতে পারলেন? যে কোনটা 6 হবে কোনটা 4 হবে এটা অনেক সময় ভুলে যায়, তো তাই জন্য আমি এটা ভাবে মনে রাখি যে নিচেরটা তিনটে অরবিটাল, তাহলে 3 2 6, তাই ওপরটা হবে 6 ডিস্টেবিলাইজেশন। আর এখানে দুটো অরবিটাল 2 2 4, তাই নিচেরটা হয়ে যাবে 4 স্টেবিলাইজেশন। ঠিক উল্টোটা হয়, বুঝেছিস? ইয়েস ম্যাম। হ্যাঁ, এটা জাস্ট একটা ট্রিক মনে রাখার জন্য। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে টেট্রাহেড্রাল। টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে আমি অলরেডি বললাম, এই দেখ টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রির ছবিটা এরকম। এখানে দেখ ভালো করে দেখতে পাচ্ছিস এই কালো গুলো হচ্ছে লিগ্যান্ড গুলো। দেখ লিগ্যান্ড গুলো কি অ্যাক্সিস বরাবর আসছে না, লিগ্যান্ডস আর অ্যাপ্রোচিং ইন বিটুইন দ্য অ্যাক্সিস। ঠিক আছে, তারপরে কি হচ্ছে এখানে দেখ আরো এক্সাক্ট ভ্যালুটা বলা রয়েছে। এ বি দ্য এজ লেন্থ, এ যদি কিউবের এজ লেন্থ হয় তাহলে লিগ্যান্ড হবে a/√2 পজিশনে, মানে 0.707 A। ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে এটা ক্যালকুলেট করে পাওয়া গেছে যে a/√2 ডিস্টেন্সে আছে ফ্রম dz²dx²y², আর a/2 ডিস্টেন্সে রয়েছে ফ্রম dxy, xz and yz অরবিটালস। ঠিক আছে, তাহলে কোনটা কম? অবভিয়াসলি বোঝাই যাচ্ছে এটা 0.7 আর এটা হচ্ছে অনলি 0.5। তাহলে 0.5টাই অবভিয়াসলি স্মল, তাই তো? তাহলে হচ্ছে তাহলে dxz, yz and xz, xy and yz এরা হচ্ছে ক্লোজার টু দ্য লিগ্যান্ডস। আরেকটা ফ্যাক্টর হচ্ছে অ্যাঙ্গেলের, এই যে xy, xz, yz অরবিটাল এরা হচ্ছে 35 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে লিগ্যান্ডের থেকে, আর dz² x² y² হচ্ছে 54 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে। তাহলে এর থেকেও বোঝা যাচ্ছে যে কারা বেশি ক্লোজার রয়েছে, xy, xz, yz। এটা তুই ছবি দেখলেই বুঝতে পারবি। দেখ এখানে এই যে এলটা এটা তো ইন প্লেন উইদিন দ্য প্লেন রয়েছে। এবার ধর dz² অরবিটালটা সেটা কোথায় রয়েছে, সেটা এখানে রয়েছে। এবার এরকম যাচ্ছে, যেটা এই লিগ্যান্ডের থেকে অনেকটাই দূরে হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু যারা যারা ইন প্লেন তারা এইরকম জায়গাতে রয়েছে, তারা এরা লিগ্যান্ডের থেকে অনেকটাই কাছাকাছি চলে এসছে। ঠিক আছে, তাহলে টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রিতে কি হচ্ছে, the orbitals which are in plane dxy, xz, yz they will become more destabilized, তাই দেখ তারা উপরে উঠে গেছে, এদেরকে আমরা T2 বলি। আর যারা হচ্ছে dx² y² dz² তারা নিচে নেমে যাচ্ছে, তারা মোর স্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে টেট্রাহেড্রালের ক্ষেত্রে নিচে দুটো ওপরে তিনটে থাকবে। কনসেপ্টটা বুঝতে পারলি তো কেন হচ্ছে এটা, কেন উল্টো হয়ে গেল? বল, বুঝতে না পারলে বল। ম্যাম এই ইজি আর টি2জি কি কোনো স্পেসিফিক অর্থ আছে ইজি আর টি2জি? হ্যাঁ, ওটা টি হচ্ছে ট্রিপলেট থেকে আসছে। হ্যাঁ, আর ইটা কি যেন একটা নাম ছিল, আমার এখন ঠিক মনে পড়ছে না। ওই দুটো অরবিটাল তো, দুটো থেকেই আসছে। দাঁড়া দেখি যদি গুগলে থাকে। আর যে জিটা হচ্ছে তোর গেরাডে। গেরাডে মানে হচ্ছে সিমেট্রি। যেহেতু অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রিতে সিমেট্রি আছে, তাই ওটাকে জি জি ফর গেরাডে বলা হয়। আর টেট্রাহেড্রালে যেহেতু কোনো সিমেট্রি নেই, তাই এখানে জেরাডে কথাটা থাকছে না, শুধু T2 আর ই বলা হচ্ছে। ঠিক আছে, দাঁড়া দেখছি। এখানে কিছু লেখাই নেই। ইটা ডাবলি ডিজেনারেট আর টিটা ট্রিপলি ডিজেনারেটই লিখেছে, কিন্তু ই এর কোনো নাম লেখা নেই। ঠিক আছে, ছিল আমি একবার পড়েছিলাম অন্য একটা ভাষায়।
তাই এখন মনে পড়ছে না। ঠিক আছে, আমি দেখবো, যদি মনে পড়ে তাহলে বলে দেবো। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে তো স্প্লিটিংটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, তারপর দেখ ম্যাগনিটিউড ম্যাগনিটিউড অফ ডেল্টা টি। এই দেখ যে ডেল্টা টিটা রয়েছে, এই ডেল্টা টিটা কিন্তু ভালো করে ছবিটা দেখলে, আগের ছবিটার সাথে দেখলে বুঝতে পারবি। এই ছবিটা দেখ, ডেল্টা টিটা, ডেল্টা ওটা কিন্তু অনেকটা বড় দেখানো আছে, আর এখানে দেখ ছোট দেখানো আছে। কেন? কারণ ডেল্টা টি ইজ অ্যাকচুয়ালি স্মলার ইন ম্যাগনিটিউড দ্যান ডেল্টা ও। কেন? দেখ, টেট্রাহেড্রালে কটা লিগ্যান্ড আছে? অনলি 4টে লিগ্যান্ড, whereas in octahedral you have 6 ligands, so the splitting is 2/3 less। ওটা হচ্ছে তোর 4, আর এটা হচ্ছে 6। 4/6 মানে হচ্ছে, মানে টেট্রাহেড্রালে 4টে, অক্টাহেড্রালে 6টা, তাহলে 4/6 মানে কি হয়ে যাচ্ছে? 2/3। তাহলে টেট্রাহেড্রালের স্প্লিটিংটা অক্টাহেড্রালের তুলনায় 2/3 টাইমস লেস হয়ে যাচ্ছে, ফার্স্ট অফ অল। আরেকটা হচ্ছে যে in octahedral geometry the ligand approach of the ligand is exactly coinciding with the presence of the dz square, dx square, y square orbitals, মানে ওরাও পুরো অ্যাক্সিস বরাবর, আর লিগ্যান্ডের অ্যাপ্রোচও পুরোপুরি অ্যাক্সিস বরাবর। কিন্তু টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রিতে although the ligands are approaching in between the planes, but it is not exactly coinciding with the dx y xz orbitals. There is a certain gap, যে গ্যাপটা আমি এখানে লিখেছি না, 0.5 a বা ধর 35 ডিগ্রি একটু হলেও গ্যাপ রয়েছে। তাহলে যেহেতু অ্যাপ্রোচটা পুরোপুরি কোয়েনসাইড করছে না, তাহলে এটা আরেকটু কমে যাচ্ছে ক্রিস্টাল ফিল স্প্লিটিংটা। সেটাকে আমরা আরো একটা ফ্যাক্টর 2/3 দিয়ে রিডিউস করাই, তো ডেল্টা টি অ্যাকচুয়ালি হয়ে যাচ্ছে 2/3 ইন্টু 2/3 ডেল্টা ও। ওভারঅল এটা হয়ে যাচ্ছে 4/9 ডেল্টা ও। বুঝেছিস? বুঝতে পারলি তো? দেখ, এই পার্টটা থেকে কোনো কোশ্চেন থাকলে তাহলে জিজ্ঞেস করে নে। এনি কোশ্চেন? কোনো কোশ্চেন আছে? নেই। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্স। স্কোয়ার প্ল্যানার কি? স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্সে আমরা জানি কিরকম দেখতে হয় কমপ্লেক্সটাকে। স্কোয়ার প্ল্যানার কমপ্লেক্স এই যে, so square planar complex it looks like this, তাই তো। There are only 4 ligands in the equatorial plane and in the axial plane there are no ligands, তাই তো। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে একটা স্পেশাল কেস অফ octahedral geometry. Just assume that in octahedral geometry you have 2 ligands along the z axis. You assume that you are taking those ligands further away. তুই দুটো লিগ্যান্ডকে অনেক দূরে নিয়ে যাচ্ছিস মেটাল সেন্টার থেকে, তুই এতটাই দূরে নিয়ে চলে গেলি ইনফিনিটি ডিস্টেন্সে, that now those two ligands are not attached to the metal center anymore. So there will be only 4 ligands attached to the metal center which are in the ইকুয়েটোরিয়াল প্লেন। তাহলে কি হচ্ছে, জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে অরবিটাল গুলো তারা এখন হাইলি স্টেবল হয়ে যাবে, তাই না? কারণ বিফোর দেয়ার ওয়ার লিগ্যান্ডস which were placed in the z axis, so the orbitals who were along the z axis মানে dz square and dxz and dyz, these are the orbitals which are present along the z axis or around the z axis. Those were kind of destabilized due to the presence of a ligand placed in the z axis in case of octahedral geometry. But in square planar geometry you have taken those two ligands further away from the z axis, so that means the orbitals which were in the z orbitals have now become extremely stable, তাই তো। তো সেইটাই হচ্ছে অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রির ঘটনা, এই সরি টেট্রাহেড্রাল জিওমেট্রিতে ঘটছে। ওকে, তো টেট্রাহেড্রালে কি কি বললাম আমি, স্কোয়ার প্ল্যানারে হচ্ছে। তো স্কোয়ার প্ল্যানারে দেখ ভালো করে কি হচ্ছে, প্রথমে আমরা স্প্লিটিংটা ড্র করেছি রিগার্ডিং দ্য অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রি, তাহলে T2G নিচে ইজি ওপরে। এবার যেহেতু এটা স্কোয়ার প্ল্যানার হচ্ছে, তার মানে কি হয়েছে বললাম,
জেড অরবিটাল যেগুলো সেগুলো অনেক বেশি স্টেবিলাইজড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তাহলে এই যে টি টু জির মধ্যে কি কি আছে? ডি এক্স ওয়াই, ডি এক্স জেড আর ডি ওয়াই জেড। তো ডি এক্স জেড অ্যান্ড ওয়াই জেড দে বিকাম হাইলি স্টেবল। এই যে আরো স্টেবল হয়ে গেল। এটা হলো টেট্রাগোনাল। টেট্রাগোনালে অ্যাকচুয়ালি the there are still six ligands, but the two axial ligands they are actually further away from the metal center than it is normally in octahedral geometry. Our square planary ki hocche, the two ligands go to the infinity distance, that so that it is not even attached to the metal center anymore. So tetragonally it is somewhat stabilized, and in square planar geometry it is further stabilized, যে এটার এনার্জি সবচেয়ে নিচে চলে আসছে, ঠিক আছে? আর ডি এক্স ওয়াইটা একটু উপরে উঠে যাচ্ছে। সিমিলারলি ইজি তে কি কি আছে? ডি জেড স্কোয়ার আর ডি এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার। ডি জেড স্কোয়ার অনেক বেশি স্টেবিলাইজড হয়ে এরকম নিচে চলে আসছে, আর এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারটা ডিস্টেবিলাইজড হয়ে আরেকটু উপরে উঠে যাচ্ছে। তাহলে ওভারঅল কি হচ্ছে স্প্লিটিংটা? ওভারঅল স্প্লিটিংটা এরকম দেখাচ্ছে, সবচেয়ে নিচে আসছে এক্স জেড ওয়াই জেড, দেন জেড স্কোয়ার, দেন এক্স ওয়াই, আর সবার উপরে চলে আসছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার, ঠিক আছে? এখানে একটা ভ্যালু দেওয়া আছে ডেল্টা, যেটা দেখতেই পাচ্ছি স্কোয়ার প্ল্যানারি যে স্প্লিটিংটা ইট ইজ ফার্দার, মানে ইট ইজ হায়ার দেন দ্যাট অফ octahedral geometry, 1.74 delta O. So this is a relation between the different type of geometries: delta square planar, delta or delta cubic, and delta T. Okay, so mainly in your syllabus you have to study delta মানে octahedral and tetrahedral. Square planar টাও actually অতটা কোয়েশ্চেন আসে না, এখন অব্দি তো আসেনি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ফ্যাক্টর, এই জায়গাটাই লাস্ট আছে এইটুকুনি। তো ফ্যাক্টরস which affect the crystal pin splitting. First of all, তো হচ্ছে stereochemistry. If the stereochemistry is square planar, the splitting will be highest. If it is octahedral, then it will be somewhat lower. If it is tetrahedral, it will be even lower than the octahedral one. Then another factor is oxidation state of the metal center. So if the oxidation state of the metal center is high, so that means the ionic radius will be smaller. As we know that the cation is always smaller in radius than its neutral atom. If the cation is smaller, that means the metal ligand bond will be shortened now. So if the metal ligand bond is shortened, the distance between the ligand and the metal center is now lower. So that means higher repulsion will occur. So higher splitting will also take place. ঠিক আছে? তাই FeH2O whole 6 2 plus. Here Fe is in plus 2 state, it has 10.4 delta O, whereas FeH2 whole 6 3 plus, Fe being in plus 3 state, it is now 14 delta O. ঠিক আছে? এখানে একটা ইউনিট হয়, ইউনিট আছে কেকে। কেকে হচ্ছে কিলো কেজার ইউনিট, which is 1000 centimeter inverse. Similarly, COH2 whole 6 2 plus 9.2, whereas 3 plus is 20.76. So with higher oxidation state, higher splitting will take place. Another factor is position, which is either 3D, 4D, and 5D. If compared to 3D, 4D atom or 5D atom, because of the presence of d electrons, its effective nuclear charge will be much higher, and that is why crystal field splitting will also be much higher. ঠিক আছে? So CONHC whole 6, a cobalt, rhodium, iridium. We know all of them are in the same group. So what is cobalt delta out? 25.6. Rhodium it is 34. Iridium it is 41. So if the position in the periodic table it becomes higher, then higher means more towards the more downwards in the periodic table, then the splitting will also become higher. And finally, nature of the ligand. Depending upon the nature of the ligand, the splitting could be high or low. The ligands which can split to the highest extent, they are called strong field ligands, and the ligands which cannot split the d orbitals to that extent,
they are called weak field ligands. So this is the order. You do not have to memorize it completely, but you have to remember the certain orders. যেমন CO, NO plus, CN minus. These are the highest field strength ligands. Okay, you have to remember this. Then PPHT NO2. Okay, then ethylene diamine ammonia. You have to remember that ammonia is more is stronger than water. That you have to remember. You have to also remember that water is stronger than oxalate or hydroxide, and that hydroxide is more it is stronger ligand than fluoride, and the least one is iodide. Okay, so this is called the spectrochemical series. ঠিক আছে, বোঝা গেছে কি? Any question from this part? Any questions? ম্যাম এই স্টেবিলিটি যেটা হুম, ওই যে আপনার প্রথমে যেটা আছে এই বিভিন্ন যে ডি অরবিটালের যে স্টেবিলিটি এটা হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, এটা কি ম্যাম এখান থেকে মানে কিরকম কোশ্চেন থাকতে পারে? কোনটা বলতে আমি বুঝতে পারছি না। এইটা আপনি একটা ফটো অ্যাটাচ করেছেন যে লাস্ট ফটো, এইটা হ্যাঁ এইটা বলছিস? এটা হ্যাঁ ম্যাম হচ্ছে স্প্লিটিং অফ ডিজেনারেসি। এটা হচ্ছে স্প্লিটিং অফ ডিজেনারেসি ইন কেস অফ স্কোয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি। এই কোশ্চেনটা এভাবেই আসে যে ড্র দ্য ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং ডায়াগ্রাম ফর স্কোয়ার প্ল্যানার জিওমেট্রি। ইন দ্যাট কেস ইউ উইল হ্যাভ টু ড্র দ্য এন্টায়ার ডায়াগ্রাম। ঠিক আছে, বাট দ্য থিং ইজ, আমি যেটা বললাম তোদের সিলেবাস অনুযায়ী, সিলেবাসে এই স্কোয়ার প্ল্যানারটাও এটা বই থেকেই দেওয়া, বইতেই আছে, কিন্তু কোয়েশ্চেন সাধারণত অক্টাহেড্রাল আর এখন অব্দি অক্টাহেড্রাল আর টেট্রাহেড্রাল থেকে এসছে আগে। ঠিক আছে, এখানে এই ধরনের কোয়েশ্চেন আসে ধর যে ক্যালকুলেট দ্য সিএফএসি ফর ধর বলে দিল ক্যালকুলেট দ্য সিএফএসি ফর CONH3 হোল 6 2+, এরকম টাইপের কোয়েশ্চেন আসে। তখন কি করতে হবে তোকে? CONH3 হোল 6, তার মানে এটা অক্টাহেড্রাল, 6টা লিগ্যান্ড মানে অক্টাহেড্রাল। তখন তোকে এইভাবে স্প্লিটিংটা ড্র করতে হবে। এবার কোবাল্টের ডি অরবিটালে কটা ইলেকট্রন আছে সেগুলো এখানে অ্যাসাইন করতে হবে, সেখান থেকে সিএফএসি টা ক্যালকুলেট করতে হবে। এইভাবে কোশ্চেন আসে। আর একটা কোশ্চেন আসে যে জাস্ট ড্র দ্য ক্রিস্টাল ফিল্ড স্প্লিটিং ডায়াগ্রাম অফ অক্টাহেড্রাল জিওমেট্রি। তখন এই ডায়াগ্রামটা তোকে পুরো তুলে আঁকতে হবে। এইটা ঠিক আছে, এত কিছু লিখতে হয় না, জাস্ট আঁকলেই হবে। আর স্কোয়ার প্ল্যানারে এখন অব্দি সেভাবে কখনো কোশ্চেন আসেনি। ঠিক আছে, কিন্তু যদি আসে তাহলে এভাবেই আসবে, ডায়াগ্রামটা ড্র করতে আর পুরো ডায়াগ্রামটা আঁকতে হবে। বুঝেছিস? ইয়েস ম্যাম। এইগুলো আর লিখতে হবে না। এই যে B1G B2G এগুলো আছে না, এটা বইতে ছিল বলে আমি আর মুছিনি, বাট এগুলো তোদের সিলেবাসে নেই, এগুলোকে স্পেকট্রোস্কোপিক টার্ম সিম্বল বলে, এগুলো নেই। আর এই যে ভাগ ভাগ করে ডেল্টা যেটা 0.23 1.23 এগুলো করতে হবে না। ওভারঅল এই 1.74 এটা জানলেই হবে। ঠিক আছে, আর কোনো কোয়েশ্চেন? এখান থেকে যে কোয়েশ্চেন গুলো হয় সেগুলো আবার নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো। সিএফএসি ক্যালকুলেশন হবে, এটা জাস্ট থিওরি পার্টটা ছিল। ম্যাম আজকের এই পিডিএফ গুলো একটু হোয়াটসঅ্যাপে হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আমি মেল করে দেবো, ওনারা তোকে পাঠিয়ে দেবে। ঠিক আছে, আমার আগের দিনেরটাও পাঠিয়ে দিন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আগের দিনে আমি দেখে নিচ্ছি লাস্ট কতটা গেছিল, তারপর থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে, আর কোনো কোশ্চেন আছে কি? ওকে, তাহলে আজকে এতটাই থাকবে, আবার নেক্সট ক্লাসে আমরা এরপর থেকে স্টার্ট করবো। বাই।